सिंध दरिया जेड़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस रिवर सिस्टम की लाइफ लाइन है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ, ਹੈਰੀਟੇਜ, ਕਲਚਰ, ਫੋਕ ਔਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਲੌਗਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। जिस तरह कि मैं अपने पिछले प्रोग्राम च तुहाडे नाल वादा कीता सी कि मैं अगला जिहड़ा व्लॉग करांगा वो सिंध दरिया दे उत्ते करांगा, और उहदे विच थोड़ा जिहा गैप ज़्यादा आ गया। वो इस वास्ते आ गया कि जैसे जैसे रिसर्च करते गए वैसे वैसे नवीं तो नवीं इन्फॉर्मेशन और हैरत अंगेज़ चीज़ां जिहड़ियां ने वो सिंध दरिया दे मुतल्लिक सामने आंदियां गईयां। तो असी बेहतर यह समझा कि बजाए कोई अधूरी असी इन्फॉर्मेशन या कोई मफरूज़ियां दे उत्ते बेस करती हुई इन्फॉर्मेशन तुहानूं दईए, तो उहदे तो असी यह बेहतर ख्याल किया कि असी तुहानूं फैक्ट्स एंड फिगर्स दे उत्ते जिहड़ी बेस करती हुई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है असी वो तुहानूं अपने अज दे व्लॉग दे विच दईए। सो अज दा व्लॉग लैके हाज़र है मैं तुहाडा होस्ट मसूद खान, और तुसी वेख रहे हो रौनक मेला चैनल, जिहड़ा कि पंजाबी दा नवेकला चैनल है। सिंध दरिया ए बाकी पंजाब दे जिहड़े दरिया ने या जिहड़े इंडियन सब कॉन्टीनेंट दे दरिया ने, ए सारे दे सारे हिमालया जिहड़ा पहाड़ां दा सिलसिला है, हिमालयज़, उत्थों निकलते ने, उत्थों उन्हां दे चश्मे निकलते ने और उत्थे उन्हां दे ओरिजिनस ने, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वैस्ट वल दे पासे और या साउथ वैस्ट वल दे पासे वो डाउन स्ट्रीम आते जाते हैं। लेकिन सिंध दरिया एक ऐसा है कि जेड़ा डायरैक्ट सीधा हिमालयज़ तो निकल के नीचे नहीं आता, बल्कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एक ट्रैवल है और ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ जर्नी है वो हिमालया पहाड़ों के नाल नाल और उन्होंने विच लैफ्ट साइड वल यानी नॉर्थ वैस्ट साइड वल जिहड़ा है वो ज़्यादा चलता है। ਇਹਦਾ ओरिजिन जिहड़ा है दरियाए सिंध का वो तिब्बत विच हुंदा है। तिब्बत दे विच एक बहुत वड्डी झील है, उस झील का नाम है लेक मानसरोवर। वो लेक मानसरोवर जिहड़ी है वो चौड़ाई दे विच बहुत ज़्यादा है, और उहदे एक किनारे तो दरिया सिंध जिहड़ा है वो निकलदा है, और उहदे दूसरे किनारे तो दरिया ब्रह्मपुत्रा निकलदा है, जिहड़ा कि साउथ ईस्ट वल दे पासे ट्रैवल करदा होया ते इंडिया और बांग्लादेश के जरिए समुद्र च चला जाता है, बे ऑफ बंगाल च जाता है। वो साडा अज दा टॉपिक नहीं है, लिहाजा असी उहदे उत्ते ज़्यादा गल नहीं करांगे। लेकिन जिहड़ा सिंध दरिया है वो नॉर्थ वैस्ट साइड दे उत्ते चलना शुरू करता है, और वो हिमालयज़ दे पहाड़ां दे विचों चलदा चलदा गिलगित बल्तिस्तान तक आंदा है हिमालयज़ दे विच, और उस दौरान वो तिब्बत, वो चाइना, वो नेपाल, वो इंडिया, वो इन्हां सारे मुल्कां नूं टच करता है। ओरिजिन दे बारे दे विच ते मैं तुहानूं दस्सिया कि लेक मानसरोवर जिहड़ी कि पहाड़ां दे विच जिन्हां दे उत्ते बर्फ़ दे वड्डे वड्डे ग्लेशियर्स ने, वो ओरिजिन है। उत्थों ग्लेशियर्स का ही पानी उस झील दे विच आंदा है, और उत्थों फिर दरियाए सिंध जिहड़ा है वो चलना शुरू होता है। और दरियाए सिंध उत्थों जिस वक्त ट्रैवल करना शुरू करता है तो वो हिमालयज़ दे विचों ट्रैवल करता होया लद्दाख, लेह, और उस तो बाद गिलगित बल्तिस्तान, और उसके बाद KPK पाकिस्तान, उस तो बाद वो पंजाब दे प्लेन्स विच आ जाता है अटक दे मुकाम दे उत्ते, जिथे आके ओदा जिहड़ा स्पैन है वो चौड़ा हो जाता है,
और वो चौड़ा होने की वजह करके और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर मजीद मुख्तलिफ दरिया ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। लेकिन पहला ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ दरिया ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਿਆ ਆਪਣਾ ਟਰੈਵਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਟਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਮੀਆਂਵਾਲੀ, ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੱਖਰ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ, ਸੱਖਰ, ਰੋੜੀ ਔਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਔਰ ਠੱਠਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡੈਲਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਮਾਈਲਸ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਆਈਸ ਏਜ ਯਾਨੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ਾਂ ਪਿਘਲੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟਿਡ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਉਸ ਸੱਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਸੱਪ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦਰਿਆ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਤੇ ਅਰਬ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਗੇ ਚੂ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ। ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਰਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੈਬਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੈਬਤ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦਰਿਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬਾਸੀਨ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬਾਸੀਨ ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਪ, ਯਾਨੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆਏ ਮਹਿਰਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਰਾਨ ਵੈਲੀ ਹੈ।
ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆਏ ਮਹਿਰਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਹੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਔਰ ਮੰਗੋਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਉਹ ਆਰੀਅਨਸ ਜਾਂ ਆਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਔਰ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਬਰਫ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਰਾ ਤੇ ਗਿਜ਼ਾ ਤੇ ਅਜਨਾਸ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਬਤ ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਚੌੜਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਦਾਦ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਹਾਓ ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੜਾਅ ਪਾ ਲਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾਅ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਹੈਬਤ ਤੋਂ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇਪਨ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਅਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਗਵੇਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਕੱਦਸ ਤਰੀਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਤਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਦਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਬੇੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੂँਕਿ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਨ, ਵਾਰੀਅਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਬੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਚੂँਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਨ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ, ਕੋਈ ਮੋਚੀ, ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰੀਅਨਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ
ਸਿੰਧ ਬਣਿਆ ਔਰ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਿੰਦ ਬਣਿਆ ਔਰ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੀਜਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਰੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹ ਹਿੰਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਇੰਦ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, IND ਇੰਦ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰੀਜਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸਪਤਾ ਸਿੰਧੂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਧਾਰਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਔਰ ਬੁੱਧ ਮਜ਼ਹਬ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਧਾਰਾ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੈਕਸਲਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਫੈਲਦੀ ਉਹਨੇ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਲਪਾਈਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇਹ ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਮਜ਼ਹਬ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਗਵੇਦ, ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 500 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਗਈ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਪਤਾ ਸਿੰਧੂ ਯਾਨੀ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਐਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਬਰਮਾ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਿਆ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੇੜੇ, ਛੋਟੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰੀਅਨਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਰੀਜਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੰਚਰ ਝੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਚਰ ਝੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਬੀ ਪਰਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਬੀਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਉਸ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੋਲਫਿਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲਾਈਂਡ ਡੋਲਫਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਸੱਖਰ, ਰੋੜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇੰਡਸ ਡੋਲਫਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਅਗਰਚੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਲੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਵਲੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।